अंतरायतिभिरूपशान्ते शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं खेमन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनकेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूपकिरणावल्याम् अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्छित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वाम् ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततं भजते अनन्यप्रीत्याम् स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति।
ഹൃദി വിഷമനസാ സ്വം ചിന്വതാമജ്ജതാവാം പവനചലനരോധാദാത്മനിഷ്ഠോ ഭവത്വം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സംശയം ശരിക്കും കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കണ്ടോ? ശരീരം, വിശ്വം, ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് വിഷയം. കുറേ പേർക്ക് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് പറയണം, തുടങ്ങുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം. കുറേ ആളുകളുണ്ട്. ശരീരം, വിശ്വം, ഇത് രണ്ടാണ് ഇവിടെ അനുസന്ധാനം ചെയ്ത രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ. ഇത് രണ്ടും തത്വദർശിക്ക് ആത്മാവിൽ നിന്നും ഭിന്നമായിട്ട് ഇല്ല. ഇതാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു ഔപനിഷദമായ അറിവ്. ഇത് ആദ്യം കേൾക്കുക, പിന്നെ മനനം ചെയ്ത് ആത്മൈകത്വജ്ഞാനത്തിന് ദൃഢ അനുഭവമാക്കി തീർക്കുക. ശ്രോതവ്യഃ, മന്തവ്യഃ, നിദിധ്യാസിതവ്യഃ. വികൽപ്പങ്ങള് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മുഖ്യമായ രണ്ട് വികല്പം എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശരീരം, രണ്ട് വിശ്വം. ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അഹങ്കാരം എല്ലാം, ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്ത് മനനം ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ദേഹം, പ്രാണം, ഇന്ദ്രിയാണി, ബുദ്ധിം, ശൂന്യം. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വികല്പങ്ങളാണ്. ശുദ്ധ ചിത്തില്, ബോധവസ്തുവില് ഇരിക്കാൻ യത്നിക്കുകയാണ് ഒരു മുമുക്ഷു. അതിൽ നിന്നും തീ കൂട്ടുമ്പോൾ പൊരിയിളകി വരണ പോലെ അഹങ്കാരവും മനസ്സും ശരീരവും അതിൽ നിന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ലോകം, പൊതുവെ ലോകദേഹാദികള് എന്ന് ഒറ്റ പദമായിട്ട് പറയും. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ആത്മാനുഭവം മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇതൊന്നുകൊണ്ടും ആത്മാനുഭവം മറയ്ക്കപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദേഹേന്ദ്രിയ പ്രാണമനോധിയാം യോ ജന്മാപ്യയക്ഷുത് ഭയതർഷകൃച്ഛ്രൈഃ സംസാരധർമ്മൈഃ അവിമുഹ്യമാനഃ സ്മൃത്യാ ഹരേഃ ഭാഗവത പ്രധാനഃ. ഇതൊക്കെ സംസാരധർമ്മം.
സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിടേണ്ടത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അവിമുഹ്യമാന, നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡെലൂഡഡ്. മോഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മോഹിച്ചു പോകുന്നില്ല. സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെ സിനിമ വന്നാലും സ്ക്രീൻ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്ക്രീനിൽ മഴ പെയ്ത സ്ക്രീൻ നനയില്ല. സ്ക്രീനിൽ തീ പിടിച്ചാൽ, സിനിമയിൽ തീ വന്നാൽ സ്ക്രീൻ എരിയില്ല. സിനിമയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് സ്ക്രീൻ കീറിപ്പോവില്ല. അതേപോലെ ആ ചിത്തില് മനസ്സ് നടത്തുന്ന കോലാഹലങ്ങൾ, ചിത്തവൃത്തികൾ, കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വം, നിദ്ര, ശരീരത്തിന്റെ കർമ്മം, ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷമായ പ്രപഞ്ചം, ഇതെല്ലാം തോന്നുമ്പോ ആത്മൈവേദം സർവം എന്ന് ഇതൊരു മഹാവാക്യം. ഇത് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആത്മവസ്തു തന്നെ, ഇതെല്ലാം ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു റിമാർക്കാണ്, അന്യം എങ്ക ഇറക്കുപോയി, അന്യവസ്തു എവിടെയുണ്ട്? അന്യവസ്തു ഇല്ല. ആത്മതഃ ആത്മനഃ അന്യം വസ്തു നാസ്തി. ആത്മാവിൽ നിന്നും അന്യമായ ഒരു വസ്തു ഇല്ല. ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ശ്രുതി പ്രാമാണ്യമില്ല. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും പറയണു മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉപനിഷത്ത് അംഗീകരിക്കണില്ല ആത്മാവിൽ നിന്ന് അന്യവസ്തു ഉണ്ട് എന്ന്. ശ്രുതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അന്യമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ മനസ്സ് നിൽക്കൂല, ശാന്തിയില്ല. തതോ അന്യഥാ കിഞ്ചന യദ്വിവക്ഷതഃ. അല്പമെങ്കിലും അന്യവസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൃഥക് ദൃശഃ, പൃഥക് ദൃഷ്ടി വന്നു പോകും. അത് വേറെ, ഞാൻ, നീ, അവൻ എന്ന് വന്നു പോകും. അതിൽ നിന്നും രൂപനാമഭിഹി, തത്കൃത രൂപനാമഭിഹി, ഉള്ളിലിങ്ങനെ തോട്ട് ഫോംസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു വിശ്രാന്തിയില്ല, ഒരു ഓய்வு கிடையாது. அந்நியம் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டா ஓய்வு கிடையாது, மனசு வேலை பண்ணிட்டே இருக்கும். വിശ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ചിത്തം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. കുത്രചിത്ത് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള വികല്പത്തോടുകൂടെ കാശിയിൽ വന്നിരിക്കൂ, ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരിക്കൂ, ഉത്തരകാശിയിൽ പോയിരിക്കൂ, ഗംഗോത്രിയിൽ പോയിരിക്കൂ, ഈ വികല്പം തുടരും. വാപിച്ച് ഇപ്പൊ അല്ല, ഒരു 60 വയസ്സിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ട് വരും എന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പോഴും നടക്കില്ല. കാരണം ഇതേ ചിത്തത്തിന് മാത്രം വയസ്സാവുകയില്ല. ശരീരത്തിന് വയസ്സാവുന്നല്ലാതെ ചിത്തം എപ്പോഴും വളരെ യങ്ങാണ്, യൗവനത്തിലാണ്. കുത്രചിത് ക്വാപിച്ച് ദുസ്ഥിതാമതി, ബുദ്ധി സ്ഥിതമാവില്ല, നിലയ്ക്കില്ല. നമ്മൾ യത്നിക്കുന്നത് അതിനാണല്ലോ. യത്നം പണ്ടതേ ചിത്തത്തെ എപ്പടിയാവത് ചിത്തം നിലൈ നിർക്ക മുക്തി ശിരിത് അശയ സംസാരം. മനസ്സ് ചലിക്കുമ്പോൾ ചഞ്ചലപ്പെടുന്നത് തന്നെ സംസാരം. ചിത്തം അചലമായി സ്വരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മുക്തി. ഇത് തത്വം. അപ്പോ
ഇത് യത്നം ചെയ്യണം. തപസ്, ജ്ഞാന തപസ്. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാഹ മദ്ഭാവമാഗതാഹ. ആത്മാനുഭൂതിയെ എത്രയോ ആളുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഈ അദ്വൈത ജ്ഞാനമാകുന്ന തപസ്സുകൊണ്ട്. ചിത്തവൃത്തികൾ, വികല്പങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു പേര് കൊടുക്കാതെ, വള, മാല, മോതിരം ഒക്കെ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കും. തട്ടാൻ ഒക്കെ സ്വർണം എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ അദ്വൈത ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് സർവവികൽപ്പങ്ങളെയും, വികാരോഹി അയം വാചാരംഭണം വികാരോ നാമധേയം മൃത്തികേത്യേവ സത്യം എന്ന് ശ്രുതി പറയണ പോലെ നാമരൂപങ്ങളൊക്കെ വരണു. എല്ലാത്തിനും പുറകിൽ ഒരു വസ്തുവേ ഉള്ളൂ. ഏകമേവ അദ്വിതീയം നേഹനാനാസ്തി കിഞ്ചന. നാനാത്വം അല്പം പോലുമില്ല, ഒരു വസ്തുവേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ചിത്തരൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നത്, വൃത്തിരൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നത്, വികാരരൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നത്, അഹങ്കാര രൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നത്, വിശ്വമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്, ജഗത്തായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ ഈ അദ്വൈത ജ്ഞാനബലം കൊണ്ട് ജഗത്തിനെ കാണുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന ചിത്തം, ചിത്തത്തിന് പിറപ്പിടമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, ഹൃദയസ്ഥാനം, ഇതെല്ലാം ഏകമേവ അദ്വിതീയം നേഹനാനാസ്തി കിഞ്ചന. നാനാത്വം ഇല്ല, ഇത് മുഴുവൻ ആത്മസ്വരൂപമാണ്. ആത്മസ്വരൂപമാണെന്ന് പറയാനല്ല, അകത്ത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണത്. പറഞ്ഞാല് കള്ളത്തരായി പോകും, കാപട്യമായി പോകും. നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഉള്ളിൽ വിശ്രാന്തി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇതിനെ ഒരു മരുന്ന് പോലെ പ്രയോഗിക്കണം. ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, പുറത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ആത്മാവ്, ഇന്നെ വെളിയിലെ തെരിയതോ എല്ലാം ആത്മസ്വരൂപം தான். கண்ணமூடியில் உள்ள தெரியற சித்தத்துல ஒவ்வொன்றும் ஆத்மஸ்வரூபம் தான். ஞானம் ஆத்மஸ்வரூபம் தான். இமோஷன்ஸ், தாட்ஸ், even sleep, everything is nothing but that self, the Atma, the pure consciousness. Waking, dream, deep sleep, ஜாகிரத், சொப்பன, சுஷுப்தி எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபம் தான். இப்படியே திரும்ப 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 உள்ள இந்த பிரயோகம் பண்றோம். இது ஒரு தியானம். இப்படி ஒரு தியானம் சில சமயத்தில் இந்த தியானம் ரொம்ப நமக்கு பிரயோஜனப்படும். ஏன்னா விகல்பங்களை அங்கீகரிச்சுட்டோம்னா வெளியில வர முடியாது. പ്രേതമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ പേടിക്കില്ലേ? അതുപോലെ അതിന് വല്ല പ്രമാണമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പേടിച്ചുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ ചിത്തവൃത്തികള് ചിത്തത്തിന് വാസ്തവസ്ഥിതി ഉണ്ടെന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ, അഭാവോ വിദ്യത്തെ സതഃ നാസത്തോ വിദ്യത്തെ ഭാവ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അസത്തിന് ഇരിപ്പില്ല എന്ന്. அசத்துக்கு இருப்பு கிடையாது. சரீர கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இருந்துதா? இப்ப இங்க இருக்கிறவாளோட எல்லாம் உடம்பு ஒரு 90 வருஷம் முன்னாடி இருந்ததா? எல்லாம் மேக்சிமம் கணக்கு போட்டுக்கிறேன், அதுக்கு மேல இருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 90 வருஷம் முன்னாடி இங்க இருக்கிறவா இருந்தாளா? இன்னமும் ஒரு 90 வருஷத்துக்கு அப்புறம் யாரு இருக்க போறா? 100 வருஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மேக்சிமம். சதாயுர்வை புருஷா. 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்ப யாரு இருக்க போற? ஆதௌ நாஸ்தி அந்தேச்ச நாஸ்தி வர்த்தமானேபி நாஸ்தி. இதுதான் யுக்தி. எது ஆரம்பத்தில் இருக்கலையோ, எது கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு இருக்க போறது இல்லையோ, அது நடுவில் தெரிஞ்சாலும் வாஸ்தவமா கிடையாது. இது யுக்தி. இதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறான். அப்போ நமக்கு இந்த கிடையாதுன்னு சொல்றோமே, அதுல லட்சியம் இல்லை.
எது இருக்கோ அதில் தான் லட்சியம். இந்த கிடையாதுன்னு சொல்றது அது பாட்டுக்கு இக்னோர் இட், அவ்வளவுதான். அது இருந்துட்டு போட்டோம். இல்லாததானாலும் சொப்பனம் பார்த்தா பயம் பயம் இருக்கே, அது மாதிரி இருக்கு, இருந்துட்டு போட்டோம். ஆனால் இருக்கிற வஸ்து, இதுக்கு സാക്ഷിയാ അധിഷ്ഠാനമാ இருக்கிற ചിത്ത് ഏതൊന്ന് അഭാവോ വിദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഏതൊന്നും ഒരിക്കലും മറഞ്ഞു പോവാതെ ആധാരമായിട്ട് ദൃശ്യാശ്രയഭൂതമേകം സത്യം പ്രപൂർണം പ്രവിഭാതി അരൂപം ഇന്നലെ കണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ദൃശ്യ ആശ്രയഭൂതം ഏകം സത്യം. இந்த திருஷ்யத்துக்கு ஆசிரியம், இந்த காணப்படுற திருஷ்யத்துக்கு பூரா ஆசிரியம் எது? കാണറവൻ. പറയണത് മലയാളമാണോ തമിഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ? രണ്ടും ഒരേപോലെ ഉണ്ട്. ദൃശ്യത്തിന് ആശ്രയമായിട്ടുള്ള വസ്തു, ആശ്രയം ബ്രഹ്മ നിർഭയം. ഈ ആശ്രയം എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വാക്കാണ്. ഭാഗവതത്തില് 10 ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്തയോഗത്തിന് സർഗം വിസർഗം ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. പുരാണ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയും, പക്ഷേ 10 ഭാഗവതത്തിലെ സമ്പ്രദായം. അതില് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മജ്ഞാനം, അതിനുശേഷമാണ് ആശ്രയം. ഈ ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം ഇപ്പൊ സത്സംഗത്തിൽ കിട്ടി, പക്ഷേ നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിനെ ആശ്രയിക്കണ വരെ ജ്ഞാനം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കില്ല. ജ്ഞാനം കിട്ടി, പക്ഷെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത്, നമ്മളുടെ പണം, നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കള്, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവർ, ഇവരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം ഇന്റലക്ച്വൽ കൺവിക്ഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴാണോ അന്യാശ്രയാണാം ത്യാഗഃ, ബാക്കിയുള്ള ആശ്രയങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല, ഇതര വിഷയങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിട്ടുകഴിയുമ്പോ ഭഗവത് ആശ്രയം, ആശ്രയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാകുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി യു വിൽ കം ടു നോ. നാശമില്ല, നിത്യത്വം ഉപലബ്ധമാണെന്നറിയും. അതാണ് ആശ്രയ ശബ്ദത്തിന് അർത്ഥം. അവിടെ അന്യാശ്രയങ്ങളെ വിട്ടുകഴിയുമ്പോ ഭഗവതാശ്രയം സ്വയം പ്രകാശിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മള് വാക്കുകൊണ്ട് പറയാം ഭഗവാനെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കണു, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല, അപ്പൊ പറയാം. പക്ഷെ കാര്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയോ പണത്തിനെയോ ബന്ധുക്കളെയോ വീടോ ഗവൺമെന്റോ ക്ലൈമറ്റോ ദ്രവ്യങ്ങള് ജ്ഞാനം ക്രിയ ഇതിനൊക്കെയാണ് ആശ്രയിക്കുക. ദ്രവ്യജ്ഞാന ക്രിയാഭ്രമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 ഭ്രമമാണെന്നാണ്. ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമാവും, ക്രിയ കൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും, അറിവ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഈ 3 വിട്ട് കഴിയുമ്പോ സ്വതസിദ്ധമായ സ്വയം പ്രകാശമായ തന്റെ ആശ്രയത്വം, തന്റെ പൂർണ്ണത്വം வெளிக்கு வரும். மீதி இருக்கிற ஆசிரயங்களை எல்லாம் விட்டுடுற போது தனக்கு ஸ்வதசித்தமா சகஜமா இருக்கிற தன்னோட சுவாபாவிகமா இருக்கிற நிலை விளங்கிறது, பிரகாசிக்கிறது. அப்படி பிரகாசிக்கிறது திருப்தி வந்து, அப்பதான் திருப்தி, அப்பதான் நில நின்னோன்னு சொல்ல முடியும். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ. அந்த பரித்தியாகம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த பரித்தியாகம் பண்ற போது சரணாகதி ஸ்வதசித்தம். கர்த்திருவம் போற போது பாப புண்ணியங்கள்லாம் போயிடும். அகம் துவா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சா. கீதை ஆரம்பிக்கிற போது அசோச்சியானன்வசோச்சஸ்துவம், அங்கே சோகம்தான். முடிகிற போதும் சோகம். மா சுச்சா,
சோகப்படாத, சோகத்தை நிவர்த்தி பண்ணு. அதுதான் விஷயம். அப்ப ரெண்டு, ஒன்று சரீரம், ரெண்டு வேர்ல்டு. நம்ம அனுபவ மண்டலம், நாம அனுபவிக்க கூடின வேர்ல்டு அவுட் சைடு அண்ட் வேர்ல்டு இன்சைடு. அவுட் சைடு வேர்ல்டு you know, and you close the eyes, you see the inner world. സ്വപ്നം, ചിത്തവൃത്തികൾ, അതിലൊക്കെ ആന്തരിക ലോകം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആത്മവിചാരം കൊണ്ട്, ഏകത്വ ദർശനം കൊണ്ട് സമീകരണം ചെയ്യാൻ சாதகனுக்கு நிவர்த்தியும் அங்கதான். அக்ஷரமண மாலையில பகவான் சொல்றார், ஐம்புல கள்வர் அகத்தினர் புகும்போது அகத்தினி இல்லையோ அருணாச்சல அப்படின்னு கேட்கிறோம். 5 இந்திரியங்களாலே ஏதோ விஷயம் உள்ள பூந்து டிஸ்டர்ப் பண்றது. டிஸ்டர்ப் பண்றத திருப்பி 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 மனசை ஏகாகிரப்படுத்தி ஆத்ம விசாரம் பண்ணும். அப்புறம் அத்வைத திருஷ்டியில் எப்படி நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறான்னா, ஒருவனாம் உன்னை ஒழித்து எவர் வருவார், உன் சூதே இது அருணாச்சல. ஹே அருணாச்சல, ஒருவனாம் உன்னை, நீ ஒருத்தன் தானே இருக்க. அந்நிய விஷயங்கள் இருக்கு, நான் இருக்கேன், பிற விஷயங்கள் இருக்கெல்லாம் தோன்றதே. இதுதான் விகல்பம். நிர்விகல்பம்னா என்னன்னா, ஏக்கமேவ அத்விதீயம், இரண்டாவது ஒரு பொருள் இல்லை, இரண்டாவது ஒரு வஸ்து இல்லை, நீ ஒருத்தன் தானே இருக்க. எனக்கு பல விஷயங்கள் தெரியறதே. சூது, தட் இஸ் டிசெப்ஷன், டெலூஷன், ஹிப்னோசிஸ், இந்திரஜாலம். அதுல மாட்டின்னு இருக்கோம் நாம. அதுதான் மாயன்னு பேரு. அது இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாமும் இருக்குன்னு. இப்போ உபநிஷத்துலாம் கேட்கிற போது கொஞ்சம் அது ஒன்றுதான் இருக்கலாம் தோணினாலும், இது வெளியில போறதுக்குள்ள முள்ள நம்ம மனசு வந்து சொல்லும். அது சொல்றதெல்லாம் சரி, இதுவும் இருக்கு அப்படின்னு அதுதான் மாட்டிப்போம். அது ஒன்றும் கிடையாது. ஞானம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஆனா அதை வச்சுண்டு இந்த நான்சென்ஸ்ல இருக்கணுமே இல்லையா? நான்சென்ஸுக்குள்ள சென்சிபிளா இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எத்தனை விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சோண்டு தாரடியம் வரத்துக்குள்ள ஆட்டி விட்டுட்டு போயிடும். அது ஆடாம திருடமா துஷ்டமாம் தடைகள் மூன்றும் தொடராத வண்ணம் ஸ்வரூபஞான நிஷ்டனாய் இருப்பாயாகில் நீ செய்யும் உதவியாமே அப்படின்னு. பெரிய ஹெல்ப் என்ன? ஸ்வரூபஞான நிஷ்ட, இதர விஷயங்கள் பாதிக்காம இருக்கு. அப்படி பாதிக்காம இருக்குமா? பாதிக்கும். அதுக்குத்தான் தபஸ் பண்ணணும். ஞான தபஸ் அப்படின்னா, ஞான தபஸ்னால பியூரிஃபை பண்றோம் இல்லையா? நமக்கு பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்றத சிவசிவா சிவசிவான்னு ஜபம் பண்றோம், நாராயணா நாராயணா பண்ற போது உள்ள என்ன நடக்கணும்னாக்கா, தியானம் என்னதுன்னா, உள்ள ஒவ்வொரு விற்த்தியும் எண்ணங்கள் எல்லாம் வரத்த யாரையோ பத்தி கவலைப்படுற போது உள்ள சொல்லிக்கணும், பகவான் ஒருத்தன் தான் இருக்கான், அன்னி ஒரு வஸ்து கிடையாது, பாஸ்ட்லயும் யாரு கிடையாது. பாஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் மெமரியில வரப்போது அதெல்லாம் பகவான் தான் சத்தியம். அதுல சினிமா மாதிரி என்னென்னமோ தோன்றும். ஃபியூச்சரை பத்தி இருக்கிற இமேஜினேஷன்ஸ் வரப்போறது, அது ஒரு வஸ்து தான் இருக்கு, அவன் கையில தான் எல்லாம் இருக்கு. பாஸ்ட்ல நடந்ததெல்லாம் அவனுக்கு அர்ப்பணம், ஃபியூச்சர்ல நடக்க போறதை பத்தி இருக்கிற கவலையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், அதெல்லாம் அவன் இருக்கான், சர்வஜன். அப்போ கர்ம பிரமம், விதிங்கிற பிரமம், டெஸ்டினிங்கிற பிரமம் போயிடும். பாஸ்ட் பத்தி பேசுற போது ஃபேட், ஃபியூச்சரை பத்தி பேசுற போது ஃப்ரீ வில். ரெண்டும் ஒரு இல்லூஷன். நிறைய பேர் கொஸ்டின் என்ன, ஃப்ரீ வில்லா டெஸ்டினியா? இது ஒண்ணு மாத்திரமா நிற்கவே நிற்காது. ஏதாவது ஒண்ணு மட்டுமா ஃப்ரீ வில் மட்டும் அப்படி நிற்காது.
எனக்கு ஃப்ரீ வில்லே டெஸ்டினி தான் தெரியுமா? இப்போ நான் இப்போ பேசின்னு இருக்கேன், இது என்னோட ஃப்ரீ வில், இதுதான் என்னோட டெஸ்டினி. ஒருத்தருக்கு நல்லா பாட முடியறது, அது அவரோட ஃப்ரீ வில். நாம போய் பாட முடியாது அவரை மாதிரி, ஆனா அதுதான் அவனோட டெஸ்டினி. அந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு பாட முடியுமே தவிர வேற ஒருத்தர் மாதிரி பாட முடியாது. பாடாம இருன்னு சொன்னா அவனால வாய முடின்னு இருக்க முடியாது, அதுக்கு ஃப்ரீ வில் கிடையாது. So what you call as free will is one form of destiny, and what you call as destiny is free will. The will moves in the limited freedom of destiny. அவ்வளவுதான் முடியும். அதுக்கு ஒரு மாடை கட்டி போட்டா அந்த கயருக்கு எவ்வளவு நீளம் இருக்கோ அந்த நீளத்துக்கு அது சுத்தி 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 வரும். அவ்வளவுதான். அதுக்கு சுவாதந்திரியம் இருக்கு, ஸ்வேச்சை இருக்கு. விதி மதியும் போன் தமிழ்ல. விதி பிரயத்னம், விதி வெல்லுமா மதி வெல்லுமா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இது ரெண்டுமே ஜீவாகந்தைய உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு தான் பேசுறோம். വിധിയാണോ പ്രയത്നമാണോ എന്ന് രണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. പ്രയത്നം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തൃത്വം, വിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭോക്തൃത്വം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ജീവാഹന്തയുടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച്, ശാഖയാണ്. ജീവ அகங்காரத்தை ஒத்துண்டா நான் பண்றேன்னு பண்ணுவோம், அனுபவிக்கிறேன்னு அனுபவிப்போம், ரெண்டும் வரும். ஜீவ அகங்காரத்தை ஒத்துக்கலைன்னா நான் பண்றேங்கிறதும் இல்லை, அனுபவிக்கிறேங்கிறதும் இல்லை. ஆனா மறந்து போனா வந்து பிடிச்சுடும். எல்லாம் சாஸ்திரம் கேட்கறது, தெரிஞ்சுக்கிறது, தத்துவ நிச்சயம் பண்றது எல்லாம் சரி. ஞாதே வஸ்துன்யபி பலவதி வாசனா அநாதிரேஷாம் கர்த்தா போக்தா அஹமிதி திருடாயாஸ்ய சம்சார ஹேதுஹு பிரத்யக் திருஷ்டியாத்மனி நிவசதாம் சாபனேயா பிரயத்னாத் முக்திம் பிராஹுஹு ததிஹ முனயோ வாசனாதானவம் யத். வாசனா தனூகரணம். வாசனான ஹேபிட் ஆஃப் மைண்ட், அதுதான் வாசனை. ஒரு மாதிரி சிந்தை பண்ணினா அந்த சிந்தை வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு மாதிரி இமோஷனை கிளப்பி விட்டா அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த இமோஷன் வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்தந்த ரட்டுக்குள்ள நாம மாட்டின்னு விடுவோம். சில பேர் உண்டு, காத்தாலையானா கொஞ்சம் ஒரு 2 மணி நேரம் சந்தியாவந்தம் பண்ற மாதிரி கோவிச்சுப்பான். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சாந்தமா இவதான் கோவிச்சுன்றாளான்னு தோணும். எதுக்கு கோவிச்சுன்னா அந்த அந்த டைம் செட் பண்ணி வச்சா மாதிரி அந்த அலாம் வந்து பழைய காலத்துல படாம் படாம்னு அடிக்குமே, 4 வீட்டுக்கு கேட்கும் இல்லையா? அந்த டைம் பீஸ் போனதே பாருங்க ஒரு பெரிய விதி. அந்த 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 கிளாக்கு போனதே ஒரு விதி போச்சு. ஏன்னா ஒவ்வொரு மணிக்கூருக்கு எழுப்பி விட்டுட்டு இருக்கும், அரை மணிக்கூருக்கு எழுப்பி விடும் இல்லையா? அப்படி ஒன்று இருந்தது இல்லையா? இப்போ பார்க்கலாம் அக்ரஹாரத்துல எல்லாம் நம்மாத்துல பேசுறது கேட்குமோ கேட்காதோ, அசலாத்துல பேசுறது நல்லா கேட்கும். அக்ரஹாரத்து வீடு இல்லை, இப்போ ஃப்ளாட்ல அதெல்லாம் கேட்காது. அதனால எங்கேயாவது ஒரு 4 வீடு தள்ளி அந்த இது டாம் டாம்னு அடிச்சா நம்மாத்துல கேட்கும். அது ஒரு விதி. இப்போ விதி பிரயத்னம்னு சொல்றோம். அந்த டைம் பார்த்து கோவிச்சுக்கிற மாதிரி இவனுக்கு அந்தந்த டைம்ல அந்த ரட்டு கிரியேட் பண்ணி விட்டு தானே வேலை பண்ணுவாங்க. சித்தம்ங்கிறது ஒரு 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 பிளேட் மாதிரி, பிலிம் பிளேட் மாதிரி. அதுல ஒரு விற்பி ஃபார்ம் ஆனா அந்த விற்பி திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் ஆச்சுனாக்கா அது சம்ஸ்காரமா மாறிவிடும். சம்ஸ்காரம் ஆயிடுத்தானா சம்ஸ்காரம் தான் நாம ஜீவன் கூப்பிடுறோம். அதுக்கு சுயமேவ வில் வந்துடும். இந்த மொபைல்லாம் இருக்கு பாருங்க, ஜடம் தான். ஆனா ஜடம்னு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த ஜடத்தை நீங்க கான்ஸ்டன்ட்லி ஒரு காரியத்துக்கு யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ, அதுக்கு ஒரு வில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும், உங்களை
உபயோகப்படுத்தும். நீங்க அதை உபயோகப்படுத்துறது, நீங்களும் அதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது. உங்களை அது அந்தந்த சமயமார்த்த கூப்பிடும், எல்லாம் பண்ணும். ஜடத்துக்கும் சம்ஸ்காரம் வரும். ஒரு கல்லை எடுத்து சொன்னா சம்ஸ்காரம் வந்துடும். சால கிராமத்தை வச்சு பூஜை பண்ணணும், சிவலிங்க அந்த பிரேமையோட பூஜை பண்ணா ஒரு மாடு எஜமானனை பார்த்தா சந்தோஷப்பட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு பாஷாணத்துல கூட பாவம் வந்துடும். எல்லாத்துலயும் வந்துடும். சம்ஸ்காரம் கிரியேட் பண்ண முடியாதது ஒண்ணுமே கிடையாது பிரபஞ்சத்துல, எதுலையும் கிரியேட் ஆயிடும். அதுபோல ஒருத்தரை பார்க்கறத சந்தோஷப்பட்டுண்டா கொஞ்ச நாள் அவரை பார்த்தா சந்தோஷம் வந்துடும், அவருக்கு நம்மளை பார்த்தா சந்தோஷம் வரும். ஒருத்தரை பார்த்து வெறுத்தா கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சா வெறுப்பு வந்துடும். பாவம் தானே, பிரபஞ்சமே பாவம் தான். அதனால விதி பிரயத்னம்ங்கிறதுல நம்ம பிரயத்னம்னு கூப்பிடுறது ஜீவாஹந்தை தான், விதின்னு கூப்பிடுறது ஜீவாஹந்தை தான். இதுல எதையாவது ஒன்ன மட்டுமா வச்சு வைக்கவே முடியாது. ஆனா ரெண்டுக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம லௌகிக வாழ்க்கைக்குள்ள உபயோகம் இருக்கு. எல்லாத்தையும் நம்ம ரிஷிகள் நமக்கு சாந்தி கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவான். ஜோதிஷ் சாஸ்திரம், நான் ஜோதிஷ் சாஸ்திரம்னு பேசினாலே சில பேருக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பு வந்துடும். ஏதோ கேலி பண்ண போறேன், இல்லை, அது ரிஷிகள் பண்ணது தானே. ஜோதிஷம் விதியை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஒரு நடந்து முடிஞ்ச காரியத்துக்கு இது என்னென்ன காரணத்தினால நடந்தது, அதனால நிம்மதியா இரு. ஃபியூச்சர் ஜோதிஷிட்ட போய் கேட்கவே படாது. ஏன்னா உங்களோட ஃப்ரீ வில்ல அவன் பச்சை தண்ணி போட்டு விடுவான். அதுல கொஞ்சம் எரியறதுக்குள்ள அதுல கொட்டி விடுவான் தண்ணிய. ஒன்னால முடியாது. இன்னமே 7.5 வருஷம் சனி, நீ என்ன காரியம் பண்ண சரியாகாது, எது பண்ணாலும் கஷ்டம்தான். அதுக்கப்புறம் பழகி போயிடும். அது என்னோட ஸ்வபாவமா போயிடும் இல்லையா. ஃபியூச்சருக்கு சாஸ்திரம் ஜோதிஷம் முதலான கிரந்தங்களை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல. ஃபியூச்சரை பொறுத்தவரை நீங்க என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு பிரமாணம் உங்களுக்கு தேவையானால் தர்மசாஸ்திரம் அது என்ன சொல்றதோ அதை பண்ணு. உன்னோட ஸ்வதர்மம் என்னதோ, தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்றதோ நீ பண்ண வேண்டியதுல போய், நான் விதி இருந்தா சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவேன். எனக்கு விதி இல்லைன்னா சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடியாது. எப்படி தீர்த்தத்தை எடுத்து இப்படி குடிக்கணும்னா கை முடியணுமே. ஆத்தால இருந்து இட்லி முழுங்கிறதுக்கு விதியே சொல்ல மாட்டான் இல்லையா. இவனோட சுவார்த்தத்துக்கு பாருங்க, இஷ்டப்படி மாத்திப்பான் பிலாசபிய. இவனுக்கு ஸ்ரேயோ மார்க்கத்துக்கு வரபோது இவன் விதி எல்லாம் தலைகீழா உபயோகப்படுத்துவான், ரிவர்ஸா உபயோகப்படுத்துவான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளைன்ல திங்க் பண்ணுங்க. ஆர்டினரி ஞானத்தோட விசாரத்துக்கு வரல. இப்போ சாதனை வரும். சாதனைங்கிறத நடந்து முடிஞ்சதெல்லாம் விதி. ஃபியூச்சர் ஃப்ரீ வில். And the will is always free to make you free. புரிஞ்சுதா? The will is always free to make you free, provided you will to be free. என்னக்கா இச்சா சக்தி, ஞான சக்தி, கிரியா சக்தி ஸ்வரூபிணி. அந்த வில்ங்கிறது ஆத்மாவோட பவர். குண்டலினி சக்தின்னு கூப்பிடுறாளே, இட் இஸ் நத்திங் பட் வில். அந்த குண்டலினி சக்தி தான் இச்சையா வருது, வில்லா வருது, நாலேஜா வருது, ஸ்மிருதி மரவி எல்லாம் அதோடதுதான் கிரியையா வருது. குண்டலினின்னு ஒரு பேரு கூப்பிடுறதோ, பாம்பு அதுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கோம், மனசோட மொத்தமா இருக்கிற ரூபத்தை தான் அந்த சக்தின்னு கூப்பிடுறோம். அந்த சக்தி வில்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். பியூரா ஆகிற போது அதை நாம சித் சக்தின்னு கூப்பிடுறோம். இம்பியூரா இருக்கிறது மனசா இருக்கு.
அது அசுத்தமா கரப்டட் ஆகிற போது இட் பிகம்ஸ் மைண்ட். காம குரோத லோப மோக மத மாத்சரி அது சுத்தமா டிஸ்டில்ட் ஆயிட்டானா அந்த வில் இருக்கே அது நார்மல் இல்லை. அந்த வில் இச்சாசக்தி வந்து ஈஸ்வரனோட இச்சாசக்தி ஆயிடும், ஜீவனோட இச்சை இல்லை, ஈஸ்வர இச்சையா போயிடும். இந்த அகங்காரம் மட்டும் இங்கேருந்து காலி ஆயிடுத்தானா வில் இருக்கே திருத்தி அந்த இச்சாசக்தி பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமா பிரகாசிக்கும். அத்தியாத்ம சாதனை பண்றதுக்கு வில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெஸ்டினியோட பிடியிலேருந்து டிசைரோட பிடியிலேருந்து ரிலீஸ் பண்றது தான் ஒரு சாதகன் பண்ண வேண்டிய வேலை. Slowly you distill and release the will from the grip of desire, destiny, dullness created by desire. அதுல இருந்து ரிலீஸ் பண்றோம். அப்ப இந்த வில் இருக்கே ஒரு மகாசக்தியா மாறும். பெரிய யோகிகள், ஞானிகள், ஜீவன் முக்தர்கள் சத்சங்கத்துல போய் உட்கார்ந்தா they can breathe into you tremendous will. அதுக்கு தான் மகான்கள்ட்ட போறோம். என்னக்கா அந்த அந்த இச்சாசக்தி ட்ரெமெண்டஸா ஒரு பெரிய நிறைய ஜபம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி ஞானத்தை அடைஞ்ச மகான்கிட்ட போனா ஜபம் நம்ம மேல முடிச்சுடும். ஆத்ம விசாரம் பண்ணி ஞான நிஷ்டையை அடைஞ்ச ஒரு ஞானி கிட்ட போற போது நமக்குள்ள ஆத்ம விசாரம் முடிச்சுடும். வேற வழி கிடையாது. நீங்க ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சு பார்த்துட்டு நான் யார் விசாரம் பண்ணணும், தாட்ஸ் வரபோது அதெல்லாம் யாருக்கு வருதுன்னு கேட்கணும், எல்லாம் படிச்சு டெக்னிக்கலா தெரிஞ்சுன்னா நடக்காது. யாரு அதை பண்ணி தபோபலத்தோட இருக்காளோ அவ சந்நிதி ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கிற மாதிரி தான். அங்க போற போது அந்த வில் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வில்லை எழுப்பி விட்டுடும். கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த சாதனை போகும். திருப்பியே எத்தனையோ ஜென்மாவில இருக்கிற விதி, அவித்யா, வாசனை, ஸ்வார்த்தம் அதோட அலையை அடிக்கிற போது திருப்பி பொசுக்குன்னு கீழே போயிடும். ஏதோ ஒண்ணு இந்த எல்லாம் வில்ல தான் பாதிக்கும். எல்லாமே அந்த இச்சாசக்தியை தான் பாதிக்கும். வில்லுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, என்ன சொல்றது, பண்றதுக்கு இருக்கிற விருப்பம். விதி மதிங்கிறோமே, அந்த மதின்னு சொல்றது நமக்கு அவ்வளவு புரியாது. விதி மதி வெல்லும் விவாதம் தான் இங்க பாட்டுப்போம். அந்த மதியை பிரயத்ன சக்தி, பிரயத்னம் பண்றதுக்கு இருக்கிற விழைவு, அந்த விழைவை அடிபடுத்திவிடும். சம்சாரம்ங்கிறது என்ன, துசங்கம் என்னதுன்னா கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணலாம், தியானம் பண்ணலாம், நம்ம அடைஞ்சோமோ அடையலையோ அடையலாம் ஒரு பாவம் தோன்றது பாருங்க, அதுவே அனுகிரகம். அதுக்குதான் பாவம்னு பேர். கீதையில பகவான் சொல்றார் நச்ச அபாவயத சாந்திங்கிறார். அந்த பாவ சப்தத்துக்கு அடையறதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ட்ரீம் பிளேன் இருக்கு, ஒரு நோபல் ட்ரீம், where the will is active, where the desire is so pure, noble, and where the knowledge is also completely free. இச்சா, ஞானம், கிரியா, and சாதனையா, கிரியையெல்லாம் சாதனையா மாறி விடுறது. இவன் ஜபம் பண்றான், தியானம் பண்றான், யோகம் அபியாசம் பண்றான், சாஸ்திரம் படிக்கிறான். இதுக்கெல்லாம் எங்கேருந்து பலம் வந்தது? ஒரு சத் சங்கத்துல போய் உட்காந்து எங்கேருந்தோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்றோமே, இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது. நம்ம கடன்னு ஒரு சாதனை வேலை பண்றது உள்ள. அந்த சாதனையெல்லாம் கொஞ்ச நாள் குடும்பத்துல இருந்து லோகத்துல இருந்து அப்படியே இருந்துதானா கஷ்மலம். அதுக்குதான் கஷ்மலம்னு பேரு. என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நேரம் புஷ்குன்னு காத்து போன டியூபு மாதிரி ஆயிடும். புஷ்குன்னு பவர்லாம் போயிடும். காத்து பஞ்சரான டியூபை வச்சு வண்டி ஓடாது. அப்போ வண்டி ஓடாது. அங்கே புஷ்குன்னு வண்டி ஓடிண்டே இருக்கிற வண்டி பாருங்க அப்படியே உக்காந்துடும். 4 டியூபும் பஞ்சர் இல்லையா? அப்ப திருப்பி காத்தடிக்கணும். அந்த வில்ல கிளப்பணும், இச்சாசக்தியை கிளப்பணும். அந்த இச்சாசக்திங்கிறது ஆத்மாவோட ஒரு பவர், ஏமாந்து போயிடப்படாது. விதிங்கிறது வெறும் பாஸ்ட் மெமரி, நடந்து முடிஞ்ச காரியம். ஃபியூச்சர் இப்ப இருக்கிற இந்த இச்சாசக்தியில இருக்கு. இந்த விதிமதிய பல டைமென்ஷன்ல உபயோகப்படுத்தலாம். பாருங்க, எல்லாமுமே நமக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்கு தான். நம்ம ஃப்ரீ, நித்திய முக்தர்கள்.
பிரகிருதி என்னென்னமோ டிராமா காட்டுறது. அந்த டிராமாவையில எப்படி எப்படி உபயோகப்படுத்திக்கணும்னு பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். புருஷன் ஏமாந்து போயிடப்படாது. எனக்கு விதி தான், நடக்க வேண்டியதுதான் ரமண பகவான் சொல்லியிருக்காருன்னு நிறைய பேர் ஏமாந்து போயிட்டான். பகவான் எது நடக்கிறதுக்கு இருக்கோ அதுதான். பகவான் எதுக்கு சொன்னார்னா அவ அம்மா நிம்மதியா இருக்கிறதுக்கு சொன்னார். இல்லாட்டா ஆத்ம விசாரம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல பகவான் சொல்லணுமே, உனக்கு நடக்கிறதுக்கு இருந்தா ஆத்ம விசாரம் நடக்கும், இல்லாட்டா நடக்காது. ஒருத்தன் அப்படி சொன்னா பகவான் கிட்ட, நீங்க என்ன பண்ண வைக்கிறதுனால தான் நான் தப்பெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு ஒன்றும் பண்றதுக்கே இல்லை, நீங்க தான் என் உள்ள பூந்து இப்படி சொல்லுவா. சில பேர் தப்பு பண்ணிட்டு இஸ் வில், அவனோட வில்னால நடந்ததும்பா, எல்லாம் உள்ள பூந்து நீங்க ஆமா நீ உன்னோட தம்பி துரியோதனன்னு ஒரே போலத்தான் விட்டார் பகவான். அண்ணன் இல்லை தம்பி. துரியோதனன் சொன்னா இதே விஷயத்தை. ரொம்ப சூக்ஷ்மம். நம்ம அறிவை வச்சுட்டே நாம நம்மளை ஏமாத்தின்னு விடுவோம். அதனால இச்சாசக்தி, ஞான சக்தி, கிரியாசக்தி இது ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் பண்ற அத்தியாத்மமா திரும்புற போது விதி மதி ரெண்டுக்கும் எந்தெந்த பொசிஷனை கொடுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும். தர்மம் பண்ற விஷயத்துல, சாதனை பண்ற விஷயத்துல விதிங்கிற பேச்சே வரப்படாது. விதி இருந்தா தான் பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. விதியெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. லாஸ்ட் மொமெண்ட் இஸ் டெஸ்டினி, நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் இஸ் ஃப்ரீ வில். ஃப்ரீ வில் எதுக்கு இருக்கு? தர்மத்துக்கு. டெஸ்டினி உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு ஒத்துனே நீங்க தப்பு தான் பண்ண வேண்டும். என்ன பண்ற? நடக்க வேண்டியது தப்பு. முடிஞ்சு போனா நடக்க வேண்டியது, வர வேண்டியது சுதந்திரம். அத்தியாத்ம சாதனையில விதியை பத்தி பேசப்படாது. சம்சார விஷயத்துல விதியை பத்தி பேசலாம். முடிஞ்சு போயாச்சா விதி. அப்புறம் ஞான விசாரம் பண்ற போது ரெண்டையும் தூக்கி டஸ்ட்பின்ல போட்டோம். விதேஹ பிரயத்னஸ்ய ச மூலரூபம் விதேஹ பிரயத்னஸ்ய ச கோபி வாதஹ தயோர்த்வயோர் மூலம் அஜானதாம் ஸ்யாத். விதியா பிரயத்னமா அப்படின்னு பேசுறவாளுக்கு அதுக்கு ரெண்டுக்கும் மூலம் என்னதுன்னு தெரியாததுனால பேசுறான். விதேஹ பிரயத்னஸ்ய ச மூல வஸ்து சஞ்சானதாம் நைவ விதிர் ந யத்னஹா. விதியா பிரயத்னமா அப்படின்னு, முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துதா, கோழியிலேருந்து முட்டை வந்துதா, மரத்திலேருந்து வித்து வந்துதா, வித்துலேருந்து மரம் வந்துதா. வித்து திரவிச்சு போனா மண்ணாயிடும், மரம் திரவிச்சு போனா மண்ணாயிடும். மிருத்திகே தேவ சத்தியம். ஒரு வஸ்து தான் இருக்காது. ஒரு பக்கம் மரமா நிற்கிறது, ஒரு பக்கம் வித்தா நிற்கிறது. துவைதம் மாதிரி தோண வச்சு பிரமிக்க வைக்கிறது. பரஸ்பராசிரயம்ங்கிற ஒரு தோஷத்தை உண்டு பண்றது. அப்போ விதேஹே பிரயத்னஸ்ய ச கோபி வாதஹ. விதியா பிரயத்னமாங்கிற வாதம் இது ரெண்டோடு மூலம் தெரியாதவாளுக்கு தான். அதோட மூலம் தெரிஞ்சவாளுக்கு நைவ விதிஹி ந யத்னஹா. விதேஹே பிரயத்னஸ்ய ச மூலவஸ்து. விதியா பிரயத்னமா அதோட மூலவஸ்து யாருக்கு தெரியுமோ அவளுக்கு விதியும் கிடையாது, யத்னமும் கிடையாது. நித்திய முக்தமா இருக்கிற பூர்ண வஸ்து. விதி மதி மூல விவேகமிலார்க்கே விதிமதி வெல்லும் விவாதம். விதிமதிகளுக்கு ஓர் முதலாம் தன்னை உணர்ந்தார் அவை தணர்ந்தார், சார்வரோ பின்னும் அவை சாற்றுவாய். தமிழ் பாட்டு. விதேஹே பிரயத்னஸ்ய ச கோபி வாதஹ. பெரிய ஒரு ரகசியத்தை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் அவுக்கிறார். ஆன்சரே இல்லைன்னு எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்த, எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது இந்த கிளாரிட்டி உங்களுக்கு சாஸ்திரத்துல கிடைக்குமா பாருங்க. எங்கேயும் கிடைக்காது. இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிற கிளாரிட்டி வேற எங்கேயும் கிடைக்காது. முன்னால நான் இப்ப சொன்னேனே விதி பிரயத்னம், அந்த விஷயம் எல்லாம் கிடைச்சிடும். ஆனா இப்ப பகவான் பண்றது விதி யாருக்கு?
பிரயத்னம் ஆருக்குன்னு தன்னை தேடி பார்த்தா, நான்கிற அகங்காரத்தோட ஸ்வரூபத்தை தேடி பார்த்தா அது மறைஞ்சு போயிடும். அப்புறம் விதி யாருக்கு, பிரயத்னம் யாருக்கு? எல்லாத்துக்கும் அதுதான் பதில். விதி அனுபவிக்கிறவன் யாரு, பிரயத்னம் பண்றவன் யாரு? Who is the doer? Who is the enjoyer? I. And what is this I? What is the nature of this I? You probe within, go within. I disappears. There is neither destiny nor free will. ரெண்டையும் தாண்டி பூர்ண வஸ்து இருக்கு. அதுல ஏக்கமும் அத்வயவுமான அந்த வஸ்துல விதி மதி எல்லாம் தோன்றது. எஃபர்ட் பண்ண வேண்டிய சமயத்தில் எஃபர்ட் வருது, எஃபர்ட் போட முடியாத சமயத்தில் எஃபர்ட் போயிடுறது. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். சாட்சியா நின்று பார்த்துட்டு இருந்தா இந்த அந்த அதிஷ்டானத்துல ஒரு சமயத்தில் என்னவோ பண்றதுக்கு இருக்க எழுச்சி வரும். சரி, அது நம்மளோட ஃப்ரீ வில்லா இன்னொருக்கா பார்த்தா அந்த எழுச்சி இருக்காது, பேசாம இருப்போம். அப்ப அந்த எழுச்சியும் எழுச்சி இல்லாம இருக்கிறதும் எல்லாமும் அந்த ஒரு அதிஷ்டானத்துல உதிக்கிறது, நிக்கிறது, அடங்கிறது. சாதனை பண்ணணுங்கிற எண்ணம் ஒரு சமயத்துல வருது, அடங்கிறது. சாப்பிடணுங்கிறது எண்ணம் வருது, அடங்கிறது. தூங்கணுங்கிற எண்ணம் வருது, அடங்கிறது. சத்சங்கத்துக்கு போனோம்னு இப்ப வந்திருக்கோம். எல்லாம் எந்த அதிஷ்டானத்துல முன்னால கர்மா பண்ணணும் தோணித்தோ அதே அதிஷ்டானத்துல இப்போ சத்சங்கம் வேணும் தோணித்து. எந்த அதிஷ்டானத்துல ஒரு சமயத்துல தியானம் வந்ததோ அந்த அதிஷ்டானத்திலே இப்போ ஏதோ கர்மா பண்றதுக்கு இருக்கிற சிகிச்சா வருது. அந்த அதிஷ்டானமோ இதனால கலங்கப்படாம நிர்மலமா ஆகாசம் போல ஸ்வச்சமா இருக்கு. அந்த ஸ்வச்சமான அதிஷ்டானத்துல கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம்ங்கிற ரெண்டு இப்படி பிரவர்த்திச்சு ஓஞ்சுட்டே இருக்கிறது தான் அந்த சர்க்கம்னு பேரு. சிருஷ்டி என்னென்னமோ உதிக்கிறது அடங்கிறது, உதிக்கிறது அடங்கிறது, உதிக்கிறது அடங்கிறது. அந்த அதிஷ்டானம் அப்படியே நிர்மலமா ஸ்வச்சமா சாந்தமா ஸ்பர்ஷதோஷம் இல்லாம இருக்கு. அந்த அதிஷ்டானம் தான் நம்ம ஸ்வரூபம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த விதிமதியே இல்லாம பண்றோம். விதேகே பிரயத்னஸ்ய கோபிவாதஹ தயோர் துவயோர் மூலம் அஜானதாம் சியாத். பிரயத்னம் பண்ற போது, கர்மா பண்ற போது கர்த்தாவா இருக்கிற நான் யாரு, நான் பண்றேன் தோன்றது பகவான் கொடுத்த பிரம்மாஸ்திரம். அதுதான். அதனால பகவான் கிட்ட யாராவது சந்தேகம் கேட்கிற போது கூட, பகவானே அந்த பிரம்மாஸ்திரம் பிரயோகம் பண்ணாம இருந்தா கேள்வி கேட்கிறேன்பா. எனக்கா கேட்கிறவன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா ஒன்னும் கேட்க முடியாது. கேட்கிறவன் யாரு? நான். Who is the doubter? Doubt the doubter. சந்தேகப்படுறவன சந்தேகப்படணும். அதுதான் வழி. அல்டிமேட்டா வர வழி கிடையாது. என்ன சந்தேகம் திருப்பி வரும். இந்த சந்தேகப்படுற நான் யாரு? தூங்கியாச்சுன்னா ஒரு சந்தேகம் இல்லை இல்லையா? சந்தேகப்படணுமான ஒரு சந்தேகப்படுற நான் இருக்கணும், அப்பதான் சந்தேகப்படுறது. இந்த நானை சந்தேகப்பட்டு பாருங்க. இந்த நான் சந்தேகப்படுற இந்த ஐ, இந்த நான்ங்கிறது எங்க எழும்புறது? எழும்பும் அகந்தை எழும் இடத்தை தேடி பார்க்கும். எங்க எழும்புறது? இந்த நான்ங்கிறது எங்க உதிக்கிறது அப்படின்னு உள்ள தேடி பார்க்கிற போது ஏதோ ஒரு சென்டர், ஒரு ஸ்தானம், அந்த லொகேஷனை லொக்கேட் பண்றது தான் சாதனையில பூமிகா லாபம்ங்கிறார் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல. அந்த பூமிகா கிடைக்கிற வரை அன்செட்டில்டாவே இருப்போம் நாம ஹிருதயத்துக்குள்ள. அலப்த பூமிகாத்வம் அப்படின்னு பேரு அது யோகத்துல. அந்த யூ டோன்ட் கெட் கிரவுண்டட், யூ டோன்ட் கெட் ஸ்டெபிளைஸ்ட். ஒரு இடத்துல ஸ்டெபிளைஸ் ஆகல. அந்த பூமிகாவை கிடைக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த நான்கிற விருத்தி, அந்த எண்ண துடிப்பு, ஸ்பந்தனம் எந்த இடத்துல உதிக்கிறது, எந்த இடத்துல துடிச்சு கிளம்புறது அப்படின்னு அகக்கண்ணால ஆராய ஸ்தானம் பிராப்சியசிங்கிறாரு பகவான் கீதையில. அந்த ஹிருதயம்ங்கிற ஸ்தானத்தை இந்த ஆத்ம விசாரத்தினால நாம லொக்கேட் பண்றோம். அந்த ஹிருதயஸ்தானத்தை, அந்த ஹிருதயஸ்தானத்துக்கு
ஒவ்வொரு உபாசனா மார்க்கங்களும் ஒவ்வொரு பேரை கொடுத்துருக்கான். ஸ்ரீவித்யா சாக்த சம்பிரதாயத்தில் அவா அதுக்கு மணித்வீபும்பா, ஒரு ஐலண்டுல மாதிரி சுத்தீவர தண்ணி இருந்ததானா நடுவில் ஒரு த்வீபு மாதிரி அது இருக்கு, மணித்வீபு. அது மாதிரி இருக்கு அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த ஸ்தானம். எதுவும் தொடலை, அதுக்குள்ள என்டர் பண்ணினா சோகம் இல்லை. தஹ்ரம் விபாபம் பரமேஸ்வபூதையத் புண்டரீகம் புரமத்திய சக்ஸ்தம். இந்த சரீரமாகிற புறத்தோட மத்தியத்துல சம்ஸ்தம். என்ன சம்ஸ்தம்? தஹ்ரம், ஒரு தஹரம், ஒரு ஸ்பேஸ். விபாபம், அந்த இடத்துல ஒரு பாபத்துக்கும் பிரவேசம் கிடையாது. தஹ்ரம் விபாபம் பரவேஷ்ம, அந்த பரமேஸ்வரனோட வேஷ்ம, பரமேஸ்வரனோட இருப்பிடம், அந்த பகவானோட ஸ்தானம். பரவேஷ்மபூதம் யத் புண்டரீகம், ஒரு தாமரை தளம் மாதிரி தலைகீழா இருக்குன்னு சொல்ற வேதம். யத் புண்டரீகம் புரமத்திய சம்ஸ்தம், இந்த சரீரமாகிற இதுக்கு நடுவுல இருக்கு. அது உபாசனை பண்ணுங்கிற. அது எப்படி உபாசனை பண்றது? அது ஒன்றும் சர்ஜரி பண்ணினா கிடைக்காது. உடம்புக்குள்ள இருக்குன்னு நினைச்சு நீங்க சர்ஜரி பண்ணி ஹிருதயம்னு பார்த்தா பிளட் பம்பிங் ஹார்ட் மாத்திரம் கிடைக்குமே தவிர ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட் யூ கேன் நெவர் லொகேட். ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட்டை லொகேட் பண்றதுக்கு ஜீவன் இருக்கிறது தான் முடியும். ஜீவனோட இருக்கிற போது ஆத்ம விசாரம், நான்கிற அகங்கிருத்தி எந்த சுஷிரத்திலேருந்து வெளியில வருதோ, வேதமே கொடுக்கிற பேர் தான் சுஷிரம். அந்த சுஷிரத்துக்குள்ள தஸ்மின் யதன் சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் அப்படிங்கிறது வேதம். அதுக்குள்ள சர்வம் பிரதிஷ்டிதம். அங்க ஒரு சுஷிரம்ங்கிற பதத்தை நாராயண சூக்தம் சொல்றது. அந்த சுஷிரத்துக்குள்ளேருந்து எல்லாம் வெளியில வருது. அந்த சுஷிரத்துக்குள்ள எல்லாம் திருப்பி என்டர் பண்றது. அந்த சுஷிரத்தை ஆத்ம விசாரம் பண்ற போது இவன் உள்ள தேடுறான். சுஷிரம்னா துவாரம், ஹோல். அந்த ஹோலை தேடுறான். ஏதோ ஒரு ஹோலுக்குள்ளேருந்து நான்ங்கிற அந்த விருத்தி, ஐ தாட், இட் கம்ஸ் அவுட். when you sleep that thought goes within, then you sleep. when you wake up everything comes out. நான் அப்படின்னு கிளம்புறது இல்லையா, அந்த விருத்தி, அந்த ஐ தாட் நான்ங்கிறது இப்படி கிளம்புறது. அதை உள்ள தேடி பார்க்கிறான். அது எங்க உதிக்கிறது? நான், எனக்கு கோபம் வருது, எனக்கு பிடிச்சது, எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு டென்ஷனா இருக்கு, எனக்கு நிம்மதி இல்லை, எனக்கு நிறைய எண்ணங்கள் வருது, நான் சாதனை பண்றேன், நான் சாதனை பண்ண முடியலை, எனக்கு எல்லாம் தோன்றது. நான் 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 தோன்றது. இந்த நான் யாரு? நான் எங்க கிளம்புறது? நான்கிறதோட அந்த சலனத்தை உள்கண்ணால பார்க்கிறான். அப்படி பார்க்கிற போது அந்த நான்கிற விருத்தி எது கர்த்தா அப்படின்னு கிளம்புறதோ அது அடங்கிறது, எது போக்தான்னு கிளம்புறதோ அது அடங்கிறது. அது அடங்குற இடத்துல விதியும் மதியும் அற்று போய் விதியை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஜீவாகந்தை தேவை, கர்த்திருவம் தேவை, மதிய உபயோகப்படுத்துறதுக்கு ரெண்டும் அற்று போன ஜீவாபிமானம், ஜீவபாவம் இல்லாத இடத்துல சுத்த போதம், சுத்த சைத்தன்யம், களங்கமற்ற தூய உணர்வு. இந்த அகங்காரம் உணர்ச்சி, அந்த ஸ்வஸ்வரூபம் உணர்வு, அந்த தூய உணர்வு அது தானே தானாக ஹிருதயத்துல பிரகாசிக்கிறத, அது ஈஸ்வர ஸ்வரூபம். அதுக்கப்புறம் அதுல விதி மதி எல்லாம் அதோட ஸ்வரூபம் தான். அதுல விதியும் இல்லை மதியும் இல்லை. neither self effort nor free will, that ever free, eternally free இருக்கிற அந்த பூர்ண வஸ்து தான் இருக்கு. அதுதான் நம்ம ஸ்வரூபம். அங்க துவயோர் மூலம் ஜானதாம், அந்த ரெண்டை இல்லாம பண்றான். விதிமதி ஒரு துவந்துவம், எல்லா துவந்துவங்களுக்கும் மூலமா இருக்கிற ஜீவ அகந்தைய பேர்த்தெடுத்துடுறது. அதான் ஹிருதய கிரந்தின்னு பேரு. பித்யதே ஹிருதய கிரந்தி, அந்த ஹிருதய கிரந்திய பேர்த்தெடுத்துடுறது. அப்படி போற போது சஞ்சானதாம், சம்யக் விஜானதாம், சம்யக் ஜானதாம். அவளுக்கு நைவ விதி நயத்னா, அவளுக்கு விதியும் இல்லை யத்னமும் இல்லை. இன்னொரு விதத்துல சொல்லலாம், சரீரம் தான் விதி. இந்த சரீரம் ஒரு யோனியில பிறந்திருக்கு, ஒரு விதமா இருக்கு, அது விதி. மனசு இருக்கு, அது யத்னம். இந்த மனசு பண்ற யத்னம்
ஃபியூச்சர்ல ஒரு சரீரம் வரும், அது விதியா பண்ணும். சரீரம் விதியா இருக்கு, மனசு யத்னமா இருக்கு. சரீரத்தையும் மனசையும் பெருக்கி கூட்டி தள்ளி விட்டானா விதியும் இல்லை, யத்னமும் இல்லை. சரீரத்தையும் ஞான விசாரத்தினால நிவர்த்தி பண்ண, அதான் முன்னாடி 2 ஸ்லோகம். சரீரத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டான், சித்தத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டான், விஸ்வத்தையும் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டான். அப்புறம் விதி எங்க, பிரயத்னம் எங்க? ஏகமேவ அத்விதீயம் நேஹனாஸ்தி கிஞ்சன. இந்த விதி பிரயத்னம்ங்கிற அலைகள், இதெல்லாம் சத்தைகள். யோக வாசிஷ்டத்துல சொல்றது எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல என்னென்னமோ இருக்கு இல்லையா, அது போல சத்தைகள் இருக்கு, நிறைய என்டிட்டிஸ் இருக்கு, பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கு. அதுல விதின்னு ஒரு பிரின்சிபிள். சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஆபரேட். பெரும்பாலும் மனுஷியால பார்த்தேன்னாக்கா ஒரு 30-35 வயசு வேற ஐ வில், அதுதான் எல்லாம் பண்ணுவேன், எல்லாம் அடவேன், அது என்ன விதி. அப்புறம் ஒரு 40-50 வயசுக்கு மேல முள்ள எல்லாம் தலையில் இழுத்து போலதான் நடக்கும். 20 வயசு 25 வயசுல யாரும் ஜோல்சியம் கிட்ட போக மாட்டான். 50 வயசுக்கு மேல யாரும் போகாம இருக்க மாட்டான். அங்க அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்ககிட்ட போய் எல்லாம் கேட்பான். எனக்கு அப்புறம் நமக்கு அது என்ன, அதுக்கு முன்னாடி இந்த வில் ரொம்ப பிரபலமா எழும்புறது. அப்ப நம்ம விதியை பத்தி கேரே பண்ணல. அப்ப நம்ம பாக்குறோம் பண்ணி அடையற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. நமக்கு எல்லாம் நம்ம தலையில ஏறி உட்காந்து நம்மளை பிடிச்சு அமுக்கிறதுன்னு தோன்றது இல்லையா. ரெண்டும் ஒரு மருந்து தான் இருக்கு, நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணுது. இதெல்லாம் அனுபவிக்கிற நான் யாரு, இப்படியெல்லாம் யாருக்கு தோன்றது, இந்த கஷ்டங்கள்லாம் யாரா அனுபவிக்கிறான், இந்த கர்த்தா யாரு, போக்தா யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு நான்கிற அந்த விருத்தியை தேடி உள்ள ஆராய்ந்து ஹிருதயஸ்தானத்தில் அதை ஓய வச்சு கொடுத்தானா விதிமதிகள் அற்ற தூய உணர்வு, சுத்த சைதன்யம், சிதாகாசம், சர்வஸ்வதந்திரமாயிருக்கிற தாமம் ஹிருதயத்துக்குள்ள பிரகாசம். நீங்க அதை மறந்துட்டேனா திருப்பி விதிமதி சத்தை வரும். சம்டைம்ஸ் the principle of destiny will operate in your life. Sometimes the principle of free will operate in your life. ஒரு பெட்டுக்குள்ளேருந்து காட்டன் எல்லாம் பிச்சு போட்ட அந்த பஞ்சு இப்படி பறக்கிற மாதிரி இந்த சிதாகாசத்துல ஃப்ரீ வில் டெஸ்டினி இப்படி பறந்துட்டே இருக்கு. ஒரு சமயம் உங்களோட அவேர்னஸ்ல நீங்க அந்த ஒரு பஞ்சை போய் பிடிச்சு போயிடும், அப்புறம் ஃப்ரீ வில் போயிடும். இன்னொரு சமயம் டெஸ்டினியை போய் பிடிச்சு போயிடும். இதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு. சுத்த ஆகாசத்துல அங்க ஃப்ரீ வில்லும் இல்லை, டெஸ்டினியும் இல்லை, ஒண்ணும் கிடையாது. எதுதோ சத்தை. அந்த சத்தைக்கு ஒன்றும் காரணமே கிடையாது. சம்டைம்ஸ் நிறைய வருஷங்கள் சில பேர் வாழ்வா. வாசிஷ்டன் சொல்றது ஏன் அவர் மாத்திரம் இத்தனை வருஷம், அது ஒரு சத்தை, அவனுக்கு அப்படி நியதி. சில பேர் நிறைய பேர் யோகா சாதனைகள் அது இதெல்லாம் பண்ணுவா, அப்புறம் சட்டுன்னு போயிடுவான். அவன் இவன் இப்படி, அது அவனோட விதி. இதெல்லாம் அந்த அகண்ட சம்வித்துல அனவரதம் நடந்துட்டே இருக்கு. இந்த நாமரூபத்தை பார்த்து அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரின்சிபிள போய் பிடிச்சுண்டு அறிவில்லாதவா அதாவது தத்துவத்தோடு வாதிகளா லோகத்துல டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு கௌடபாதாச்சாரியார் சொல்றார். வாதிகள் என்ன பண்ணுவா, எம்பாவம் தர்ஷயேத்யஸ்ய தம்பாவம் சது பஷ்யதி. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தத்துவம் காரிகையில வருது. எம்பாவம் தர்ஷயேத்யஸ்ய, யாருக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற அந்தர்யாமி எப்ப எந்த பாவத்தை காட்டி கொடுக்கிறானோ அந்தந்த பாவத்தை அவன் நம்பி அதோட ஃபெனட்டிக்கா இருப்பான், அந்தந்த பாவத்தோட வாதியா அவன் இருப்பான். அப்புறம் அந்த பாவம் போயிடுத்தானா நமக்கே பார்க்கலாம். சாதகாலுக்குள்ளே ஒரு சமயம் ஒரே வைஷ்ணவனா இருப்பான், அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு புதுசுக்கு ஒரு பிஓதி போட்டு நடப்பான். அப்புறம் போய் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு பார்த்தா அவன் யோக சாதனைம்மா, அப்புறம் பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லைம்மா. இப்படி ஒவ்வொரு பாவங்கள் சாதகாலுக்குள்ளேயே பார்க்கலாம். நமக்கு லௌகிகால பார்க்கலாம். ஒருத்தன் ஒரு நாளைக்கு கம்யூனிஸ்டா இருப்பான், நிறைய கேரளால இருந்தா ஒரு 30-40 வயசு வரை கம்யூனிசம். அதுக்கப்புறம் எல்லாம் சபரிமலைக்கு போவான், எங்க போவான், என்னத்தையும் பண்ணுவோம். ஏன் அந்தந்த ஏஜ்ல அவனுக்கு தலையில எழுத்து எப்படி இருக்கணுமோ அது போல
அந்த விதி அவனுக்கு அந்தந்த டைம்ல என்னென்ன ஸ்கிரீன் உள்ள காட்டி கொடுக்கறதோ. நம்ம வெளிலோகத்தை பார்த்து வாழல, வீட்டுக்குள்ள கதவை சாத்தின்ட்டு டிவி சீரியல் பார்க்கறா இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம இன்னொரு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கண்ணெல்லாம் திறந்து இருந்தா உள்ள ஒரு சீரியல் பார்த்து அதை தான் வெளியில பலத்தின்னு இருக்கோம். அந்த சீரியல் ஓடுற வரைக்கும் ரியல் கிளியர் கிளாரிஃபைடு விஷனே வராது. அந்த உள்ள ஏதோ வந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு தகுந்தபடி தான் தூக்கத்துல பேசுவான். பார்த்திருக்கலாம், நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு என்ன பேசுறானே புரியாது, ஏதேதோ பாஷையெல்லாம் பேசுவாங்க. அது மாதிரி அந்த பாவம் அது மாதிரி தான். அதனால எம்பாவம் தர்ஷயேத்யஸ்ய தம்பாவம் சது பஷ்யதி. விதி, பிரயத்னம், அவித்யா, காம கர்மாதிகள் எல்லாம் அந்த சித்தில உதிச்சு 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 அஸ்தமிக்கிறது. எதுவும் அந்த சித்தில் இல்லை, அது நிர்மலமா. தினமும் சுஷுப்தியில ஆத்மா நமக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு உபதேசம் பண்றது, என்கிட்ட பாருப்பா ஒன்னும் இல்லைங்கிறது. சுஷுப்தியில பிரயத்ன சக்தி எழும்புறதா? இல்லை. சுஷுப்தியில நான் தூங்குறேன், சுகம் அனுபவிக்கிறேன் தோன்றதா? இல்லை. அப்ப அங்க போக்தாவும் இல்லை, அங்க கர்த்தாவும் இல்லை. அங்க என்ன, தினமும் தான் நிர்மலமா இருந்து நம்ம கிட்ட ஒரு மகா வாக்கிய உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம தான் கேட்கறது இல்லை. தினமும் அந்த அந்தர்யாமி தேவதை என்ன சொல்றது, என்கிட்ட பாருப்பா உடம்பு இல்லை, என்கிட்ட பாரு மனசு இல்லை, என்கிட்ட அகங்காரம் இல்லை, என்கிட்ட பிரபஞ்சம் இல்லை, துவைத கலர்ப்பு வஸ்துக்கள் எதுவும் இல்லைங்கிறது. அதுல நாம என்ன பண்றோம், அதுல இருந்துட்டு ஞானம் சம்பாதிக்காம வெளியில வந்துடும். வெளியில வந்தப்பறம் அதை திங்க் பண்ணவும் இல்லை. இப்ப எழுந்திருந்தப்பறம் என்ன பண்ணணும், அந்த நிலையை ஓர்ந்து 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 பார்த்தோமானால் நமக்கு தெரியும், எல்லாம் போனாலும் நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை. மரணத்தினால நமக்கு எந்த தோஷமும் வராதுங்கிறதுக்கு சுஷுப்தியே திருஷ்டாந்தம். மரணத்தினாலேயோ பிரளயத்தினாலேயோ நமக்கு உடம்பு போகும், மனசு போகுமா இருக்கும், அகங்காரம் சுகமா இருப்போம், ஆத்மாவா இருப்போம், பிரம்மவஸ்துவா இருப்போம். அதுதான் நமக்கு இயல்பான நிலை, சகஜமான நிலை. அதுல கர்த்திருத்துவ போக்திருத்வாதி பிரவர்த்திகளோட தோஷம் எதுவும் இல்லை. நிர்தோஷம் ஹி சமம் பிரம்ம தஸ்மாத் பிரம்மணிதே ஸ்திதாக. சந்தோஷம் இருக்கு. சந்தோஷம்ங்கிறது ஸ்வபாவம். பேசாம இருந்தா போதும், சந்தோஷம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். ரமண பகவான் பாருங்க என்ன பண்றார், தத்துவவித்தோட லட்சணம். எங்கேயாவது நீங்க நம்ம பண்ற மாதிரி இப்படி ஏதாவது ஜபம் பண்றோம், இப்படி இப்படி ஏதாவது காட்டி கொடுக்கும். ஏதோ பண்ற மருந்து சாப்பிடுற வேற வியாதி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? காரியத்துக்கு ஏதோ பர்பஸுக்காக ஒண்ணும் பண்ணல, சகஜமா பண்ண ஜீவன் முக்தன் கூட பண்ணுவான். ஆனா ஏதோ பர்பஸ் இல்லை, ஒவ்வொன்று சகஜஸ்திதி, சாந்தம் பிரசாந்த கம்பீர நிஜஸ்வபாவ. அதுக்கு இந்த அகங்காரத்தை மூலம் தேடி பார்த்தால் அகங்காரமற்று போக சுத்த சைத்தன்யம் ஆத்மா பிரகாசிக்கும். அதுதான் வழி. அதுக்கு நாம ஏகாந்தத்தில் இருந்து ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும். சித்தத்தில் வர விற்த்திகள் பாவங்கள் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான்கிற விற்பி தான். நான்கிற விற்பி இருந்தால் தான் மற்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் வரும். நான்கிற எண்ணம் உதிக்கிறது தான் நீ அவன்கிறதெல்லாம் தோணும். அதனால நான்கிறதோட ஸ்வரூபம் என்ன, அது எங்க உதிக்கிறதுன்னு பார்த்தா அது ஹிருதயஸ்தானத்தில் உதிக்கிறதுன்னு தெரிய வரும். ஹிருதயஸ்தானம் தான் அதோட பிறப்பிடம். அதை தேடுற போது அது பிறப்பிடத்துல மூலஸ்தானத்துல போய் அடங்கும். அப்படி மூலஸ்தானத்துல அகங்காரம் அடங்கிறத அந்த இடத்துல அது அல்லாத ஒரு பூர்ண வஸ்து தானா அனாதி காலமா காலாதீதமா விளங்கின்னு இருக்கிறது நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள தெரியும். அப்படி தெரியறத இங்கேயே சாந்தி. ஊனாருடல் இதுவே நானாம் எனும் நினைவே நானா நினைவுகள் சேரூர் நாரெனுமதனால் நான் யார் இடம் ஏதென்று உள்போனால் நினைவுகள் போய் நான் நான் என குகையுள் தானாய் திகழும் ஆத்ம ஞானமே இதுவே மௌனமே ஏகவானமே இன்பஸ்தானமே ஐயே அதிசுலபம் ஆத்மவித்தை ஐயே அதிசுலபம். நான் யார், இடம் ஏது
என்று உள் போனால் பகவான் அதில் வழி சொல்லிவிடுறார். நான் யாரு, இடம் ஏது, நான்கிறது யாரு, இது எந்த இடத்துல உதிக்கிறது அப்படின்னு தேடணும். நான் யாருன்னு சும்மா ஒரு இன்டலெக்சுவல் கொஸ்டின் இல்லை. யூ இன்வெஸ்டிகேட் வித் இட், கோ வித் இட், ட்ரேஸ் த ஐ தாட் டு இட் சோர்ஸ். நினைவுகள் போய் எல்லா தாட்ஸும் டிஸப்பியர். நான் என குகையுள் தானாய் திகழும் அகங்காரமற்ற இடத்துல ஒன்று தானா விளங்கும். ஆத்ம ஞானமே அதுதான் ஆத்ம ஞானம், அதுதான் மௌனம், அதுதான் ஏகவானம், சிதாகாசம், பவுண்ட்லெஸ் ஸ்பேஸ், இன்பஸ்தானம். ஏன்னா அந்த ஆனந்தம் ஏகவானத்துல பூமால தான் வரும். பூமைவ ஆனந்த், பூமைவ சுகம், நால்பே சுகம் அஸ்தி. அகங்காரமா இருக்கிறது சுகம் இல்லை, அகங்கார அற்று போன ஏகவானத்துல தான் சுகம், இன்பஸ்தானமே. ஐயே அதி சுலபம். நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ண சுலபமா சாந்தி ஆனந்தம் வரும். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட மர்மம். தொடர்ந்து சாயங்காலத்துல பிரவச்சனத்துல பார்ப்போம். ஹர நம பார்வதி பதயே, ஹர ஹர மகாதேவ.